السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی میں حضور سید شجر علی مکن پوری مداری مدرس اللہ العلی والنورانی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ مداریہ کے ساتھ ڈچھولا کی سرزمین پر ایک پروگرام کر رہا تھا۔ اس پروگرام میں سرکار نے کچھ اشعار پڑھے تھے اپنے کلام کے اندر۔ وہ کیوں پڑھے تھے وہ میرے کو بعد میں معلوم پڑا کہ حضرت کا موضوع کیا رہا، حضرت نے کس بنا پر یہ بات کہی، اور یہ بات حقیقت ہے، درست ہے کہ ابھی آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا، ابھی آپ کے کانوں نے سنا ہوگا کہ ہندوستان میں ایک بہت مشہور شاعر ہیں جن کو دنیا اسد اقبال کلکتوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں ایک شعر پڑھا تھا کہ وہابی دیوبندی ہو کہ ہو وہ ڈگڈگی والا، کہ رضوی قادری ہر ایک سے پنگا لے کے بیٹھے ہیں۔ اب یہ لفظ ڈگڈگی کیا ہے، لفظ ڈگڈگی کس کو کہتے ہیں؟ تو ظاہراً یہ عوام الناس ہے میرے بھائی۔ اس کی سمجھ میں یہی آئے گا کہ آپ نے صرف اپنی اس بات میں مداریوں کو نشانہ بنایا ہے، مداریوں کے لیے یہ بات کہی ہے۔ ہم اور آپ کس دھوکے میں پڑے ہیں؟ دوسری قومیں ہمیں اسی لیے حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو آپس میں فرقہ پرستی کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ ہے، کہ وہ اعلیٰ ہے، کہ وہ بڑا ہے، کہ وہ تاجور ہے، کہ وہ شہنشاہ ہے، کہ وہ دانا ہے۔ یہی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں حقیقت میں کرنا کیا ہے۔ کیا یہ شعر قوم میں اختلاف پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ کلام قوم کو گمراہی کی طرف لے جانے والا نہیں ہے؟ میں اسد اقبال صاحب سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو یہ شعر پڑھا ہے، وہابی دیوبندی ہو کہ ہو وہ ڈگڈگی والا، کہ رضوی قادری ہر ایک سے پنگا لے کے بیٹھے ہیں، میرے بھائی آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ دنیا آپ کو عزت دے رہی ہے، محبت کی نظروں سے دیکھ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عوام الناس میں اختلاف پیدا کرا دو، لڑا دو، آپس میں مروا دو، نہ باپ بیٹے کا رہے، نہ بیٹا باپ کا رہے، نہ بھائی بھائی کا رہے۔ کھلے لفظوں میں تو یہ کہنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے جلسوں میں بلانا گناہ کبیرہ کرنا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے یہاں دعوت دینا۔ ارے بلاتے تو ہم اور آپ اس لیے ہیں تاکہ ہماری قوم کو کچھ درس ملے، ہماری قوم جو راستے پر نہیں ہے قوم پر آ جائے، لیکن یہاں تو اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں، یا تو آپس میں لڑانے کی بات کی جا رہی ہے۔ دیوبندی ہو، وہابی ہو، کہ ڈگڈگی والا یعنی مداری ہو۔ ابے مداریوں کو نشانہ بنانا یا کسی اور کی برائی کرنا، یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ کسی کی برائی کرو، کسی کے ساتھ بھلائی اگر نہ کر سکو تو کس جگہ لکھا ہے کہ اس کی برائی کرنے میں لگ جاؤ؟ میں اسد اقبال صاحب سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اے اسد اقبال کلکتوی صاحب، آپ خود فیصلہ کر کے بتائیے کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے یہ شرعاً جائز ہے؟ آپ نے جو کہا ہے یہ کیا حقیقت ہے یا صحیح ہے؟ بس اتنا سوچ لیجئے گا میرے بھائی۔ کبھی ہم نے یعنی ہمارے سلسلہ عالیہ مداریہ کے بزرگان دین نے کبھی بھی برائی نہیں کی ہے، کبھی کسی کو ایسی بات سے یعنی کہ چوٹ نہیں پہنچائی جس سے اس کا دل دکھا ہو۔ اب رہی بات آپ کے کہنے کی تو آپ ایک جملہ سنتے چلیے گا، مداریوں کو تو آپ نے ڈگڈگی والا بنا دیا، لیکن آپ کو اتنا نہیں معلوم ہے، اگر کہا جائے تو دل کھول کر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نعرے سقر کے واقعی اندر تم ہی تو ہو، نعرے سقر کے واقعی اندر تم ہی تو ہو، بے شک خباثتوں کا سمندر تم ہی تو ہو۔ اے اسد اقبال صاحب، میں یہ شعر آپ کو سمجھانے کے نیت سے کہہ رہا ہوں کہ نعرے سقر کے واقعی اندر تم ہی تو ہو، بے شک خباثتوں کا سمندر تم ہی تو ہو۔ ہم ڈگڈگی والے ہیں تو کیا عیب ہے بھلا؟ ہم ڈگڈگی والے ہیں تو کیا عیب ہے بھلا؟ ارے جو ناچتے ہیں اس پہ وہ بندر تم ہی تو ہو۔ مداری نہ ہوتے تو تم کہاں ناچتے؟ آج مداریوں کی دین ہے جو تم ناچ رہے ہو، پروگرام کر رہے ہو، یہ مداریوں کا صدقہ ہے، بالخصوص آل رسول کی غلامی کا صدقہ ہے۔ تم رہے، تمہارے باپ دادا بھی آل رسول کی غلامی کرتے کرتے مر گئے۔ اے اسد اقبال، تم کیا ڈگڈگی والا ہمیں بتاؤ گے؟ اتنا سوچ لو کہ تمہارے باپ دادا کی دکانیں اگر چل رہی ہیں تو آل رسول سلسلہ مداریہ کی دین ہے، تمہارا ڈنکا اگر بج رہا ہے تو سلسلہ مداریہ
की देन है। आज तुम प्रोग्राम कर रहे हो तो आले रसूल का सदका है। आज दुनिया में तुम्हारा नाम है तो मुस्तफ़ा की औलाद का सदका है। इत्तेहाद से रहो, मोहब्बत से रहो, एकजुट रहो, तभी हम और तुम एक मैदान में जब जमा हो जाएंगे तभी दुनिया हमारा खौफ खाएगी। वरना ये बुराइयां करने से कुछ नहीं होगा कि डुगडुगी वाला, के मदारी, के ये, कि वो। अभी एक कलाम आपने और पढ़ा था, वो भी निगाहों के सामने से गुजरा था। इससे पहले कौन सा कलाम पढ़ा था कि जम के वहां नाजिम की हजामत होगी। अरे कैसे शायर हो तुम यार, के उबलता पानी, के खौलता पानी, के हजामत, के डुगडुगी वाला, ये कोई शायर है? पहले किसी अच्छे मदरसे में जाने के बाद तालीम हासिल कर लो। जब तालीम याफ्ता हो जाओ तब आले रसूलों या सिलसिले मदारिया की तरफ इशारा करना। तुम रहे, तुम्हारे बाप दादा ने राग नाक रगड़ रगड़ कर रातों दिन सिलसिले मदारिया के चाहने वालों की जूतियों को सीधा करके यह मकाम हासिल किया है। कोई पालकी छोड़ दे, कोई मिंबर छोड़ दे, कोई घर छोड़ दे, कोई मस्जिद छोड़ दे, कोई दुकान छोड़ दे, कोई मैदान छोड़ दे। अरे हर जगह जहां आले रसूल के कदम पड़ जाए ना, ताजवर भी फकीर हो जाता है। इतनी बात कहने से पहले सोच लेते, अगर आज सीने में इल्म है तुम्हारे तो आले रसूल की देन है। अगर तुम्हें बोलने का सलीका है, आले रसूल की देन है। अगर तुम्हें चलने का तरीका है, मुस्तफा की औलाद की देन है। अगर तुम्हें बात करने का तरीका है, आले रसूल का सदका है। माँ बाप का अदब करने का अगर तुम्हें हुनर आया, आले रसूल के सदके में आया। कुरान व अहले बैत कभी जुदा नहीं हो सकते। जो कुरान कहता है वो अहले बैत कहती है। ऐ डुगडुगी वाले, बताने वाले, शायद सुन, अरे तू रहा, तेरे बाप दादा भी आ जाए, अल्लाह की कसम ये डुगडुगी कभी बंद नहीं हो सकती। अगर ये डुगडुगी बंद हो गई तो तुम जैसे बंदरों को नचाने कौन आएगा? तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने कौन आएगा? तुम क्या हो तुम्हें ये बताने कौन आएगा? आज भी वक्त है, सुधर जाओ मेरे भाई, वरना जमाने में इतनी जूतियां खाओगे, जमाने में इतने जलील कर दिए जाओगे कि कोई तुम्हें बुलाने का यानी कि नाम नहीं लेगा, कोई तुम्हें अपना बनाने के लिए नाम नहीं लेगा। ये डुगडुगी जो कर रहे हो ना, ये डुगडुगी की देन है जो आज तुम्हारा डंका बज रहा है, तुम्हारी आज इज्जत हो रही है। अगर डुगडुगी बंद हो जाए तो तुम्हारे बाप दादा की दुकानें बंद हो जाएंगी। इत्तेहाद पैदा करो, इत्तेफाक से रहो, मोहब्बत के साथ रहो, आपस में लड़ाओ मत। अरे लड़ाओगे तो तबाही और बर्बादी तुम्हारी ही है, क्योंकि कौम मुस्लिम है हम। हमें अगर वक्त आ जाए दीन की खातिर तो एक मैदान में एकजुट होकर रहना है। ये नहीं कि ये डुगडुगी वाला है, कि ये गुंबद वाला है, कि ये जेबरे वाला है, कि ये ताजिए वाला है, कि ये बेनमाजी है, कि ये आलम वाला है, कि ये करता है, कि ये वो करता है। क्या ये करते करते जिंदगी का खात्मा कर लोगे? एक नसीहत सुनो मेरे प्यारे। आए असद इकबाल साहब, आपकी हर आदमी इज्जत करता है, बस आप इज्जत को लेते रहना। ऐसा काम कोई मत करना, चाहे सिलसिले कादरिया हो, सिलसिले मदारिया हो, सिलसिले चिश्तिया हो, सिलसिले साबरिया हो। अगर हर सिलसिले के पीरों की इज्जत करोगे, आले रसूल का अदब व एहतराम करोगे, तब बात समझ में आएगी कि मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना कैसा था। ये कहना है मेरे प्यारे सिर्फ आपसे। अगर आपके सीने के अंदर थोड़ा सा भी इल्म और शऊर है, आपका जहन अगर सोचने पर मजबूर ना हो जाए तो कहना, क्या वाकई आपने शेर ये अच्छा पढ़ा है कि वहाबी देवबंदी हो कि हो वो डुगडुगी वाला? ये डुगडुगी वाला तो आपका निशाना। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं सुलह कुल्ली के लिए कह रहा था कि जो इधर भी बजाते हैं उधर भी बजाते हैं, लेकिन जाहिरन आपका ये तरीका अच्छा नहीं लगा। आपका हर आदमी बयान सुनने के बाद या कलाम सुनने के बाद यही कह रहा है, असद इकबाल ने गलत किया, गलत किया, गलत किया। हो सके तो वक्त है अभी, तौबा कर लीजिएगा, वरना आले रसूलों से पंगा अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि अलल ऐलान हम एक चीज कहते हैं, सर हम किसी मैदान में नीचा नहीं रखते, जो साथ छोड़ जाए वो कुनबा नहीं रखते। हुर से सबक मिला है उसी पर टिके हैं हम, सादात के दुश्मन से हम रिश्ता नहीं रखते। अगर अहले बैत के हो तुम तो हमारे हो, जब अहले बैत के नहीं हो तो किसी के नहीं हो। न दुनिया तुम्हारी है न उकबा तुम्हारा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, नारे सकर के बाकई अंदर तुम ही तो हो, बेशक खुबासतों का समंदर तुम ही तो हो। हम डुगडुगी वाले हैं तो क्या ऐब है प्यारे, जो नाचते हैं उस पे वो बंदर तुम ही तो हो। अब भी वक्त है, तौबा कर लीजिएगा, वरना ये डुगडुगी वाले किसी दिन इतने महंगे पड़ जाएंगे कि जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगी। आपस में लड़ाओ मत, ये आवाम है, इसको मोहब्बत से लेकर चलो ताकि तुम्हारी भी इज्जत हो, दूसरे भी तुम्हें मोहब्बतों के साथ बुला सकें। बस कहने का मकसद ये था मेरे प्यारे, आइंदा कोई ऐसी बात मत बोलना, और हो सकता है तो इस पे तौबा कर लेना ताकि अल्लाह तुम्हारी इस खता को माफ फरमा दे।